जय श्री कृष्ण मित्रों। आ विडियो में श्री नारायण कवचनो पाठ करीशुं। नारायण कवच ए भगवान श्री नारायण ने समर्पित है। आ पाठ करनार सर्वे भक्तो समस्त भयथी मुक्त थाय छे, तेना सर्वे मनोरथ सिद्ध थाय छे। सुखदेवजी महाराज आ कवचनुं महात्म्य दर्शावता कहे छे के जे मनुष्य आ वैष्णवी विद्या ने धारण करी लै छे तेने राजा, लूटारा, प्रेत, पिशाच तथा वाघ, सिंह वगैरे हिंसक प्राणीनो क्यारे कोईपण प्रकारनो भय रहतो नथी। आ कवचने जो नित्य सांभळवामां आवे तो मनुष्य क्यारे कोई मुसीबतमां पड़तो नथी। आ नारायण कवच तेनुं रक्षण करे छे। आ कवचनो नित्य पाठ करवाथी जीवनमां कष्ट आवता पहेला ज तेनो नाश थई जाय छे। देवराज इंद्र पण आ कवचने धारण करीने वृतासुर साथेना युद्धमां विजयी थया हता अने तेना समस्त कष्टो नाश थया हता। श्रीमद भागवत गीताना 6ठा स्कंधना 8मा अध्यायमां आ कवचनुं महात्म्य कहेલું છે કે આ કવચનો નિત્ય પાઠ કરવાથી મનુષ્યને દરેક કષ્ટ, પીડા, દુઃખ, પીડા આદિ વ્યાધિમાંથી મુક્તિ મળે છે। આમ કષ્ટ પીડા હરવા માટેનો રામબાણ ઇલાજ એટલે નારાયણ કવચ। આથી દરેકે નિત્ય પ્રાતઃકાળે અથવા તો સંધ્યા સમયે પ્રભુની સેવા પૂજામાં નારાયણ કવચનો પાઠ જરૂર કરવો જોઈએ। જો નિત્ય ન થઈ શકે तो दर एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, रविवार तथा गुरुवारे तो जरूर करवो। जो तमारी पासे पाठ करवानो समय न होय तो आ गुज्जु परिवार चेनलना विडियो द्वारा नित्य आ पाठ तमे सांभळी शको छो अने भगवान नारायणनी कृपाने प्राप्त करी शको छो। तो मित्रों, आ विडियो में श्री नारायण कवचनो पाठ करी आजना दिवसने पावन बनावीए। बोलो भगवान श्री नारायणनी जय। तो सांभळीए श्री नारायण कवचनो पाठ। ओम श्री गरुड़नी पीठ पर चरण कमलने धारण करनारा 8 सिद्धिओ वाळा अने 8 बाहुओ विषे शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष्य तथा पाश ने धारण करनारा श्री हरि मारी सर्व प्रकारे रक्षा करो। जळमां मत्स्यावतार धारी बलवान जलजंतुओथी तथा वरुणना पाशथी मारी रक्षा करो। माया वडे बटुक बनेला वामनजी स्थल में मारी रक्षा करो। विश्वरूप त्रिविक्रम भगवान आकाश में मारी रक्षा करो। असुरोना अधिपतिओना शत्रु भगवान नृसिंह संकटकारक बगड़ाओं में तथा संग्राम वगैरे में मारी रक्षा करो। के जे नृसिंह खड़खड़ात हस्या हता त्यारे तेना शब्दथी दिशाओ गांजी उठी होती अने गर्भिणीओना गर्भ पड़ी गया हता। पोतानी दाढ़ वडे पाताळमांथी पृथ्वीनो उद्धार करनारा भगवान यज्ञमूर्ति वराहजी मार्ग में मारी रक्षा करो। परशुराम पर्वतोना शिखरो उपर मारी रक्षा करो अने भरतजीना वडा भाई लक्ष्मण सहित राम प्रवास में अमारी रक्षा करो। व्यभिचारी वगैरे सर्व उग्र धर्मथी तथा प्रमादथी नारायण भगवान मारी रक्षा करो। नर भगवान गर्वथी मारी रक्षा करो। योग भ्रष्ट थता दत्तात्रेय अने कर्म बंधनमांथी कपिलजी मारू रक्षण करो। सनत कुमार कामदेवथी रक्षा करो। हयग्रीव भगवान रस्तामां जता देवताओने प्रणाम न करवाथी अपराध थाय ते अपराधमांथी मारी रक्षा करो। देवर्षिओमां वडा मुनि नारद भगवाननी पूजामां जे विघ्न वडे तेमांथी मारी रक्षा करो अने कूर्म अवतारी श्रीहरि सर्वे प्रकारना नरक में मारी रक्षा करो। भगवान धन्वंतरी कृपथ्यना भयमांथी मारी रक्षा करो। भगवान ऋषभदेव काम क्रोधना भयमांथी मारी रक्षा करो। यज्ञ अवतारी लोका अपवादथी मारी रक्षा करो। बलभद्र मनुष्य तरफथी थनारा उपद्रवोथी मारी रक्षा करो अने शेष नाग क्रोधावेश नामना सर्पगणोथी मारी रक्षा करो। भगवान वेद व्यास अज्ञानथी मारी रक्षा करो। भगवान बुद्ध प्रमादवाळा पाखंडीओना टोळाथी मारी रक्षा करो। धर्मनी रक्षा करवा माटे अवतार लेनार भगवान कल्की काळना मळरूप कलयुगथी मारी रक्षा करो। श्री भगवान केशव प्रभातमां गदा वडे मारी रक्षा करो। बंसी धारण करनार भगवान गोविंद संगव प्रातःकाळथी लईने 3 मुहूर्त सुधीनो समय ते संगव काळ कहेवाय छे।
આ કાળમાં મારી રક્ષા કરો. સાંગને ધારણ કરનાર નારાયણ ભગવાન પૂર્વાર્ધ કાળમાં મારી રક્ષા કરો. ચક્રધારી ભગવાન વિષ્ણુ મધ્યાહન કાળમાં મારી રક્ષા કરો. ઉગ્ર મનુષ્યધારી મધુ દૈત્યને મારનાર ભગવાન અપરાધ કાળમાં મારી રક્ષા કરો. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને રુદ્ર એ 3 મૂર્તિવાળા ભગવાન માધવ સાયંકાળમાં મારી રક્ષા કરો. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી ભગવાન પ્રદોષ કાળમાં મારી રક્ષા કરો. પદ્મનાથ ભગવાન મધરાત્રે અધરાત્રે મારી રક્ષા કરો. શ્રી વત્સનું જેને ચિહ્ન છે એવા ભગવાન પાછલી રાત્રે મારી રક્ષા કરો. તલવારધારી ભગવાન જનાર્દન મળસ્કામાં મારી રક્ષા કરો. દામોદર ભગવાન સંધ્યાકાળે મારી રક્ષા કરો. કાલમૂર્તિ ભગવાન વિશ્વેશ્વર પ્રભાતે મારી રક્ષા કરો. હે પ્રલયના સમયના અગ્નિ જેવી તીક્ષ્ણ ધારવાળા ભગવાને મૂકેલા ચક્રનું ચારે તરફ ફરીને વાયુ સહિત અગ્નિ જેમ ખંડની ગંજીને બાળી નાખે તેમ શત્રુઓના સૈન્યને તરત બાળી નાખ. હે વ્રજ જેવી તીક્ષ્ણ સ્પર્શવાળી તણખલાઓથી ભરેલી ગદા તું ભગવાનને વહાલી છે. તું કુષ્માંડ વૈનાયક યક્ષ રાક્ષસ ભૂત તથા ગ્રહોને ભાંગી પીસી નાખ તથા શત્રુઓના ચૂરે ચૂરા કરી નાખ. હે પંચજન્ય શંખ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ફૂંકવાથી મહાભયંકર શબ્દ કરનારો ભયંકર શબ્દોથી શત્રુઓના હૃદયને કંપાવતો રાક્ષસો પ્રમથો પ્રેતગણ માતૃગણ પિશાચ બ્રહ્મ રાક્ષસ તથા ઘોર દ્રષ્ટિવાળાઓને નસાડી મૂક. તીખી ધારવાળી તલવાર તું ભગવાનના હસ્ત દ્વારા પ્રેરાઈને મારા શત્રુઓના સૈન્યને કાપી નાખ. તું ભગવાનના હસ્ત દ્વારા પ્રેરાઈને મારા શત્રુઓના સૈન્યને કાપી નાખ. હે ચંદ્રના જેવી 100 ફૂદડીવાળી ઢાલ તું પાપી શત્રુઓની આંખને ઢાંકી દે તથા પાપી નજરવાળાઓની પાપી દ્રષ્ટિને હરી લે. અમને ગ્રહોથી કેતુઓથી મનુષ્યોથી સર્પોથી દાઢવાળા પશુઓથી તથા પાપીઓથી જે ભય છે તથા જેઓ અમારા સુખમાં વિઘ્ન કરનારા છે તે સર્વે ભગવાનના નામરૂપી અસ્ત્રના કીર્તનથી તરત ક્ષય પામો. બૃહત્સામ વગેરે સ્તોત્રથી સ્તુતિ કરતા વેદમય તથા સમર્થી એવા ભગવાન વિશ્વક્સેનના વાહન બનેલા ગરુડ ભગવાન સર્વે સંકટોમાંથી મારી રક્ષા કરો. શ્રી હરિના નામ રૂપ વાહન તથા નાના પ્રકારના આયુધો સર્વે આપત્તિઓથી અમારી રક્ષા કરો. ભગવાનના મુખ્ય પાર્ષદો અમારી બુદ્ધિ ઇન્દ્રિય મન તથા પ્રાણોથી રક્ષા કરો. સાકાર નિરાકાર જે કાંઈ જગત છે જે ખરેખર ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે તે સત્ય વાર્તાથી અમારા ઉપદ્રવો નાશ પામો. ભગવાન પોતે અભેદ દ્રષ્ટિવાળા મનુષ્યોને ભેદ રહિત જ જોવામાં આવે છે તો પણ તે પોતાની માયા વડે આભૂષણો આયુધો તથા ચિહ્ન નામની શક્તિઓને ધારણ કરે છે. તે સત્ય પ્રમાણ વડે જ સર્વજ્ઞ તથા સર્વવ્યાપક ભગવાન શ્રી હરિ સર્વ પ્રકારના રૂપોથી સર્વ ઠેકાણે સર્વદા મારી રક્ષા કરો. ઋષિના નામની ગર્જનાથી લોકોના ભયનો નાશ કરનારા તથા પોતાના દિગ્ગજ ઝેર શાસ્ત્ર પાણી વાયુ અગ્નિ વગેરેના પ્રભાવને ગળી જનારા ભગવાન દિશાઓમાં ખૂણાઓમાં ઊંચે નીચે અંદર બહાર ચારેય તરફથી અમારી રક્ષા કરો. વિશ્વરૂપ કહે છે, હે ઇન્દ્ર, આ નારાયણ કવચ તમારી આગળ મેં કહ્યું, જે ધારણ કરવાથી તમે શ્રમ વિના અસુરોના અધિપતિઓને જીતશો. આ નારાયણ કવચને ધારણ કરનારો મનુષ્ય નેત્રથી જેના તરફ જુએ અથવા ચરણ વડે જેને અડકે તે તરત ભયમાંથી છૂટે છે. આ નારાયણ કવચની વિદ્યાને ધારણ કરનારા પુરુષને કોઈ દિવસ રાજાઓ તરફથી, ચોર તરફથી, ગ્રહાદિક તરફથી, વાઘ આદિ કે બીજા કોઈ તરફથી ભય રહેતો નથી. પૂર્વે કોઈ એક કૌશિક ગોત્રના બ્રાહ્મણે આ વિદ્યા સિદ્ધ કરી હતી અને તેણે યોગ ધારણાથી નિર્જળ દેશમાં પોતાનો દેહનો ત્યાગ કર્યો હતો. ત્યાર પછી એક વખત ગંધર્વનો રાજા ચિત્રરથ સ્ત્રીઓથી વીંટાઈને વિમાનમાં બેસીને આકાશ માર્ગે ફરતો જ્યાં આગળ પેલો બ્રાહ્મણ મરી ગયો હતો તે સ્થાનક ઉપર જેવો આવ્યો કે તરત જ
વિમાન સાથે ઊંધે માથે આકાશમાંથી નીચે પડ્યો. ત્યાર પછી તેને પૂછતા વાલ્ખિલ્ય ઋષિએ કૌશિકને વાત કહી. તે ઉપરથી તેણે તેના હાડકાને લઈને પ્રાચીન સરસ્વતીમાં નાખ્યા અને તેમાં સ્નાન કરીને મનમાં આશ્ચર્ય પામતો પોતાના લોકમાં ગયો. શ્રી સુખદેવજી કહે છે, હે પરીક્ષિત રાજા, જે મનુષ્ય આદર સત્કાર સાથે આ નારાયણ કવચને બરાબર સમયે સાંભળે છે અથવા તો કંઠે કરે છે, તેને પ્રાણીઓ નમે છે અને તે સર્વે ભયમાંથી મુક્ત થાય છે. ઇન્દ્રે વિશ્વરૂપ પાસેથી આ નારાયણ કવચ ભણીને રણમાં રાક્ષસોને જીતી લઈને ત્રણેય લોકની રાજ્ય લક્ષ્મી ભોગવી હતી. આ પ્રમાણે નારાયણ કવચનો પાઠ અહીં પૂર્ણ થયો. બોલો ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુની જય. બોલો ભગવાન નારાયણની જય. બોલો લક્ષ્મીપતિની જય. મિત્રો, નારાયણ કવચનો પાઠ નિત્ય કરવાથી મનુષ્યને કોઈ જાતનો ભય રહેતો નથી. જ્યારે ભયનો સમય પાસે આવ્યો હોય ત્યારે મનુષ્યે હાથ પગ ધોઈ આચમન કરી ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખી નારાયણ કવચનો પાઠ કરો. આ પાઠ કરવાથી મનુષ્ય ક્યારેય કોઈ મુસીબતમાં પડતો નથી. આ નારાયણ કવચ નિત્ય તેનું રક્ષણ કરે છે. આથી દરેકે શ્રી નારાયણ કવચનો પાઠ નિત્ય જરૂર કરવો. જો નિત્ય ન થઈ શકે તો દર એકાદશી, પૂર્ણિમા, અમાવસ્યા, રવિવાર તથા ગુરુવારના દિવસે જરૂર કરવો. જો તમારી પાસે આ પાઠ કરવાનો, સાંભળવાનો કે વાંચવાનો સમય ન હોય તો આ વિડીયો દ્વારા તમે નિત્ય સાંભળી શકો છો. જે સાંભળવા માત્રથી જ ભગવાન નારાયણનું રક્ષા કવચ તમારી પર હર હંમેશા બની રહેશે. તો મિત્રો, આ વિડીયોમાં શ્રી નારાયણ કવચનો પાઠ તમે પૂરી શ્રદ્ધાથી અંત સુધી સાંભળ્યો. જે સાંભળવો તમને જરૂર ગમ્યો હશે તો વિડીયોને લાઈક કરી કોમેન્ટમાં જય શ્રી હરિ વિષ્ણુ, જય ભગવાન નારાયણ જરૂર લખજો. ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો, જેથી આપણા આવતા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો ફરી મળીશું આવી જ નવી ધાર્મિક માહિતી, નવી ધાર્મિક કથા સાથે. ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.